चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम। आजिर पवित्र 164तम ए श्रीमद भगवतीय भगवान अमीय गाथार ये धर्मर महाकुंभ। ए धर्मर महाकुंभ को समस्त को स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन। आमर उपस्थित आजिर ए पवित्र सत्संग रे विशिष्ट कथाभ्यास पूज्य पंडित प्रवाचक ओडिशार जने बहुचर्चित प्रवचक पंडित गवेषक वेदांताचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभागा चरण रे मोर शाब्दिक भक्तिक प्रणाम। तत्सहित उपस्थित अच्छा आमर साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा, पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र आज्ञा, पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही आज्ञा, अर्जुन कुमार सामल भाई, आमर रीता भौणी, समस्त को आज कार्यक्रम सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन। गणेश जेना भाई अच्छा शब्दर प्रणाम। समस्त को प्रणाम सह आज कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। मधुमोर मर्दन मोरा मोर मंडन मनज्ञ मदन मोहन महेश मन हंस मग्न मुनि मुनीश मंजुश्री मनोरमा मान्य हे मायार्णव मंदर धर महिधव मार्तंड माल महाप्रभ। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक पवित्र कार्यक्रम रे सर्वाग्रे से महाप्रभु को से परम ब्रह्म परात्पर समस्तंकर परम पूज्य परम ब्रह्म चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जणे आम ए कार्यक्रम को आरंभ करवा। प्रभु तुम्हें आसव निश्चय मुख्य आसन रे बसवा पाई। तुम्हें बसीगले सभार गौरव आपे बढ़ीज संदेह ना। से महाप्रभु चरण रे अनंत कोटि प्रणाम सह आज ए पवित्र सत्संगर अयम आरंभ करवा। मु अनुरोध करी आम सहित उपस्थित अच्छा आमर वनलक्ष्मी अपा आज पवित्र कार्यक्रम रे तांकर विवाह वार्षिक रे तांको अनेक अनेक शुभेच्छा सह पंडित जी मानकर शुभाशीर्वाद तांको उपरे थाउ। आ मु तांको अनुरोध करी से आज ए कार्यक्रम रे ओंकार नाद ध्वनि दे ए कार्यक्रम अयम आरंभ करेंगे। सुस्वागत अपा सुस्वागत। मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम बरनी प्रेम रे आजी प्रीति जर जर रे मन सीजा मन मोहन घन श्याम सुंदर हे नव दुर्वा दल श्यामल मूर्ति नारी चित चोर हे अष्टपाट बंशी पछरे गोड़ाती मनोराधा ठार रे मन सीजा मन मोहन घन श्याम सुंदर हे बसंत ऋतुर आगमन देखी मन छन छन रे केते प्रेम देई बांधे राधा रानी बाई प्राय मन रे मन सीजा मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम भरनी प्रेम रे आजी प्रीति जर जर रे आम्र वृक्षे पुणी कोकिल काकली शुभे घन घन हे पेंथा पेंथा कुनी आंब माथे धरी चली जाऊ दांड रे मन सीजा मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम बरनी प्रेम रे आजी प्रीति जर जर रे प्रेम रंगे आज रंगाई देइछु सारा उत्कल तुरे हलदी बसंत डेउछि प्रेम रे ए डालू से डाल रे
मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम बरनी प्रेम रे আজি प्रीति जर जर रे दक्षिण दिगरु दक्षिण बहुची सकले आनंद रे नाची कूदी हसी बाद्य गीत गाई प्रेमे होई गले मग्न रे मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे प्रेम रे मजिलु प्रीति प्रेम माया कलु जगत प्रेम रे बंधारे प्रेम ऋतु बोली ऋतुराज हेला रंग बोली देलु रे मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम बरनी प्रेम रे আজি प्रीति जर जर रे रंगे रंगाइलु प्रेमे मजाइलु पिठा पଣା खजाने रे फल मूल साथे उखुड़ा ओचना दांडे बुली खाई दे रे मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे हेम बरनी प्रेम रे আজি प्रीति जर जर रे मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे मनसी मन मोहन घन श्याम सुंदर हे जय जगन्नाथ बोलो अहमदाबाद रे जो दुर्घटना घटी गोटे वीडियो प्राय अनेक जन पठेइचंदी ए वीडियोटी मु देखुली जे 242 जन ता भितर थिले जने मात्र बंची जाइचंती आउ सबुटू आश्चर्यर कथा अद्भुत कथा जे से प्लेन भितर केही जने श्रीमद भगवत गीता धरिकी जाउथिले आ से श्रीमद भगवत गीता आपण देखिबे से वीडियो रे देखौचंती से श्रीमद भगवत गीता ना चिरीची ना पोड़ी जाइची ना कोडी खंड विखंडित हेइची अक्षुर्ण भाव रे से जहाज भितरु से श्रीमद भगवत गीताटी उद्धार करा जाउची कहा जाउची जो लोकटी बंची जाइचंती तांकर तो भाई चली जाइचंती किंतु जो लोकटी बंची जाइचंती बोधवे सेई तांकर नेकी आसुथिले तांको हाथ बैग रे हैंड बैग रे धरिके आस्तिले बोधे जहाँ भी हो ए निश्चित भाव रे आम सनातन धर्मर आउ हिंदू धर्मावलंबी आम मानक पई एक बलिष्ठ आउ उपयुक्त प्रमाण निश्चित भाव रे श्रीमद भगवत गीता अक्षुर्ण अवस्था अच्छा जे वीडियो करुँच से देखा प्रथम पृष्ठारू 10-12टी पृष्ठा से तापर देखा कि भाव में अर्जुन को श्रीकृष्ण रथरे बसी सब उपदेश दौरान से जो सचित्र चित्र रंगीन चित्र माध्यम से गुड़िक सब से देखा ये आमपाई अत्यंत खुशी और आनंदर विषय जो माने खोजुले भगवान कहांती बोली बोधुए से काली से वीडियोटी देखिला परे से भगवान को अनुभव करुथे तेणु मु निश्चित भाव में समस्त को निवेदन रखी आमे भगवान को खोजानी अनुभव करवा कहीं से अनुभवर ठाकुर से अनुभवर ठाकुर को आमे प्रत्येक स्थान रे देखुचंती देखिबा आ विश्वासर सह ग्रहण करवा समस्त को आउ थे मोर शब्दर प्रणाम यही आसिकी जोड़ी गतकाली आमे शुणी थिले अष्टम अध्यायर पर्यंत सारांश आलोचना को आज पुनर्बार अष्टम अध्याय आउ थे टिके पूर्वाभास सह पुणी 15 अध्याय पर्यंत सारांश आलोचना करने आम सहित उपस्थित अच्छा यशस्वी कथावाचक अति आपणार प्रिय जड़े विशिष्ट ज्ञानी पंडित प्रवाचक वेदांताचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग मु निवेदन करी शब्दर महार्घ्य अर्पण पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक व्यासासन को आमंत्रण करी आपण व्यासासन विमंडित है ये कार्यक्रम ए सत्संग आगु को नवापाई आपण को शाब्दिक भाक्तिक प्रणाम सह कृतज्ञता ज्ञापन कर आगछंतु महाभाग आगछंतु सुस्वागत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम भागिसारस्य वदने लक्ष्मीरस्य तदख्यसे जस्सास्तु हृदय संवेद
तं नृसिंहं वन्दे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मङ्गलं योगिवर्याय महनीयगुणाब्धये गङ्गातीरनिवासाय श्रीशिवानन्दाय मङ्गलं गङ्गातीरनिवासाय श्रीचिदानन्दाय मङ्गलं सर्वन्तर्निवासाय श्रीनारायणाय मङ्गलं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु नृसिंह भगवान सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान आज ए दिव्य संध्यार उपस्थित पूज्य पंडित वृंद, समस्त श्रोता एवं पूज्य माँ माने, आमर पूज्य सभापति महोदय एवं संपादिका महोदया एवं ता सहित जिते सब अच्छा श्रवण करने श्रोता रूप से भगवान श्रोता वक्ता ज्ञान निधि उभय ज्ञान निधि एवं वक्ता ठारू श्रोता अधिक ज्ञान निधि हेले ही यही कृष्ण कथा, राम कथा, जगन्नाथ कथा, नृसिंह कथा आम आलोचना करें ग्रहण कर। तेणु आपण मान समस्त हृदय विराजित से परम ब्रह्म परमात्मा चरण कमल यही सेवकर साष्टांग प्रणिपात। यही सप्तम स्कंदर 15टी अध्याय सारांश गोटे दिन रे संभव हम ना एक कथा कहबार माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। से 2 दिन रखिले एवं गतकाली आम 1 अध्याय 8म अध्याय पर्यंत आलोचना कले, किंतु यांत्रिक त्रुटि नेट सरीगला 8:32 रे मु 8:40 पर्यंत कहूँ 8 मिनट नेट भल काम कलानी। से 8म अध्याय को आम भल भाव आलोचना करें नहीं। एणु माँ का अनुरोध आज 8म अध्याय को किसी आलोचना करवा एवं 8म ठारू 15 अध्याय पर्यंत आम आलोचना करवा। 8म अध्याय को आसवा गले 7म अध्याय को टिके आलोचना कले। 7म अध्याय कौन है प्रहलाद जिते बड़े असुर सांग मान को कहले सब भगवत कथा से माने पचारे बाबू तुम केमती जान एत सब कथा तुम कौट शिखिल? से कहले मोर मातृगर्भरे थिबा समय बापा जिते तपस्या को जाते माँ को मोर नहीं जाते इंद्र ये नारद आणिले। नारद आश्रम रही माँ समस्त कथा बुझिले नारद भगवान एवं से भगवत कथा कहते मो मातृ गर्भ रही से सब गुड़ा शुणी। यही कथा कहवा पर ये सब पिला जो भगवान कथा भी कहले से जो अमरका और षंढ 2 जन आचार्य से डरीगले खूब जे महाराजा निश्चित आमको दंड देवे। एणु आगुआ से कहीदे महाराजा को हे महाराज प्रहलाद आम कथा न शुणी से भगवत कथा पिला कहूँ तो थरे चेष्टा करथिले मारिबा पई। देखो गोटे जिनस जड़े मनीष
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବ, ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେ କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଦଉଛି ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ, ନା ନା ତାର ଆଉ କୌଣସି କାମ ଦଉନି। ଏଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର କ୍ରୋଧ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହଉଛି। ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, କ୍ରୋଧରୁ ତାର ସମ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମ୍ମୋହ ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଯିବ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଗଲାଣି। ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ତାର ସବୁ ଆସୁଛି। ପଚାରିଲା, ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ତ କହୁଛୁ ତୋର ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଖମ୍ବରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସତରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ବାପା ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୋର ଭଗବାନ ସତରେ ଖମ୍ବରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ସେଇ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ବାପା, ଏଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ସେଇ ଖମ୍ବକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଘାତ କରିବା ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଏ ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, କରାଳ, ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କରାଳ ଦୃଷ୍ଟଂ କରବାଳ ଚଞ୍ଚଳ କ୍ଷରାନ୍ତ ଜିହ୍ବ ଭ୍ରୁକୁଟେ ମୁଖୋଲ୍ବଣଂ ଶବ୍ଦୋର୍ଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣଂ ଗିରିକନ୍ଦରାଧୁତ ଜ୍ଞାତାସନାସଂ ହନୁବେଦ ଭୀଷଣଂ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥାଏ। ତରବାରୀ ପରି ଲହ ଲହ ହେଉଥିବା ଜିହ୍ୱଟା ଖୁରଧାର ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଥାଏ। କୁଟିଳ ଚାହାଣୀ ହେତୁ ମୁଖଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥାଏ। କାନ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଉଠି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ନାକ ଓ ଆଁ କରି ରହିଥିବା ମୁହଁଟା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ପରି ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ବିସ୍ତାରିତ ମୁଖ ହେତୁ ମୁଖର ଭୟଙ୍କରତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଆକାଶକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ିରେ ରୁମର ପବନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ମେଘମାନେ ସବୁ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ସେ ଭିତରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଗରୁ ତ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ପରେ ବି ସେ ତାର ବୈର ଭକ୍ତ। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ବାହାରେ କହୁଛି, ମତେ ସବୁ କୁହୁକ ଦେଖେଇଲେ, ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ? ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରାଳ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ଯୋଉମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ସେଇମାନେ ବି ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ରଡିରେ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଜନ, ସେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ତାରା ମାନେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ କ'ଣ ହବ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।
भगवान तो कही देवता मानक मु निश्चय आसी सबु देवता मानक से हिरण्यकश्यपुर दाउरू रक्षा करी समस्त से आशा अरे कि भयंकर रूप आम के देखी समस्ते हाथ जोड़ी भयभीत चाहिए से रूप को से रूप कौन करेंगे देखिले दौड़ी आसी हिरण्यकश्यपु अनल दक्षिण पतंग जेने हुंती उदवेग जलुची निया छोट छोट पोक मान दौड़ी आसुंदी से अनल भितर को से भस्मीभूत हो जाउछन्ति से बोले यही भयंकर रूपधारी नृसिंह इते बड़ बड़ आखि इते बड़ बड़ दांत नासा रंध्र एते बड़ एवं तंकर नासार जो वायु बहुची सी पवन रे सब जिनस उड़े नहीं जाउचे एवं यही भली भयंकर रूप को मध्य हिरण्यकश्यप गदा धरी दौड़ी आस गदा उंचे जमती भगवान कर आम बाहुरे प्रहार करने से चेष्टा करछि सेतेबेले से नृसिंह भगवान ताको सहजरे हाथ बुले धरी नहीं गरुड़ साप को धरला भाई धरीदेले किंतु सी छटपट है भगवान का हाथ रू खसी पलैवा चेष्टा कर भगवान भी कौतुक देखा छाड़ी देइछन्ति बहुत गुड़े कारण अच्छी छाड़ार ये भगवान कर इच्छा से भक्त सागर टे खेलिबे भगवान कर इच्छा समस्त अच्छा देखापी दर्शन करने टे दर्शन सुजोग दवा मोर लीला देखु कहीं भगवान जहाँ करेंगे लीला मोर लीला प्रदर्शन करने ये व्यग्र है मोर अन्य समस्त भक्त माने रही एणु भगवान टे छाड़ीदे छाड़ीदेला पुणी दया थे दौड़ी आसी मारे बारंबार बारंबार से आस भगवान धरुंच टे छाड़ दे कारण भी हो पारे समय बोध उपस्थित है ना हिरण्यकश्यप चाहिला केमती समय मर मो दिन में मरबी ना कि राति मरबी ना बोधे से समय दिन और रातिर मध्यस्थल संध्या समय से संध्या समय उपस्थित है ना एवं से सहित खेलिले तापर से गदा प्रहार करुच्ची बारंबार विबुद्ध माने देवता माने देखी दुख प्रकाश करुच्चंदी भगवान आम माड़ खाऊँ भगवान आम केते कष्ट सह्य करुच्चंदी शेषरे ताकू धरीदेले से जो सभागृह एरुडी बंध उपरे बसी पड़े बसी पड़ी ताकू निजर जंघ उपरे शुआई देले शुआइबा सांगे सांगे कौन सी तुनी पड़ी रही सी भी चेष्टा करता उठा एवं से अति भयभीत है भगवान कर मुख को अनाई रही आम आउे युधिष्ठिर प्रश्न रे नारद महामुनि उत्तर देइछन्ति से भ्रमर आउ कीटर उदाहरण भ्रमर कौन करे तार निजे घराटा तैयारी करे बाहर कौन सी कीट नहीं आसे घरा मुहरे रही से दंशन करी यही शब्द करे से कीट मनरे से भ्रमर दंशन भय एवं भ्रमर रूप कि केवल से दर्शन करुए यही दर्शन करी तार से कीट स्वरूप को त्याग करी से भ्रमर रूप धारण करे भयभीत अनैची भगवान कर हिरण्यकश्यप मुह को एवं से भगवान
ନଖ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ହୃଦୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ବର ପାଇଥିଲୁ ସେ ସବୁଯାକ ବର ତୋର ଅକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ତୁ କଣ ବର ମାଗିଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସମୟ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ମାଗିଲୁ। ସକାଳ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତୋର ପଳେଇଲା। ଅମର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ତୋର ମନ ଠିକ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲୁ, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟ। ମୁଁ ନିଜ ମାୟାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ମୋ ନିଜ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ। ଆଉ କଣ ମାଗିଥିଲୁ? ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କି ନାହିଁ। ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଶୁ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ସିଂହର। ସେଥିରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମୋ ଏଇ ରୂପକୁ ଏ ପଶୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ତୁ ମାଗିଥିଲୁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୋର ଏଇ ନଖ। ନଖଟା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଇ ନଖ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଲେ। ନଖ ଦ୍ୱାରା ବିଦାରଣ କରି କହିଲେ, ଦେଖେ ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଘରେ ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି। ମୁଁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି, ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ କି ବାହାରେ ନାହିଁ। ତଳେ ମରିବି ନାହିଁ, ଉପରେ ମରିବି ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ ତଳେ ବି ମରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ, ଏ ଆକାଶ ଉପରେ ମରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ମୋର ଜାନୁ ଉପରେ ତୁ ରହି ମରିବୁ। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭକ୍ତ, ଯୋଉ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ଜାନୁ ଉପରେ ରଖି ନିଜ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଭକ୍ତମାଳ। ଆପଣ ସେ ବହିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଭା ଦାସ। ଅତି ବିଚିତ୍ର କଥା, ସେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ ଲେଖ, ଲେଖିଲେ। ସେ କାଳେ ମୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି କେମିତି? ନା ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଜାଣିଯିବୁ। ସେ ଜଣେ ସାଧକ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ କହିବି। ସେଇ ଭକ୍ତ ମାଳ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଳ ପକେଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଫୁଲ ମାଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତ ମାଳ। ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୁଁ ଏ ମାଳ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଗଣେଇଛି। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ବୈର ଭକ୍ତ ର ଅନ୍ତ ଫୁଟା ବାହାର କରି କାମ ନିଜ ଦେହରେ ପକେଇ, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ରଜାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦୁରନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଶକ୍ତି, ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା, ଅଶେଷ ତୋହର ମହିମା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଶି ନ ପାରି ପ୍ରହ୍ଲାଦରେ କହନ୍ତେ ସେଉ, କଲା ସ୍ତବ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପ, କ୍ରୋଧର ସୀମା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କିଏ କରେଇବ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ରାମାୟଣରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି।
ନାରଦ ବି ସେଠି ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ। ନାରଦକୁ କହିଲେ ନାରଦ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତମେ ଶାନ୍ତ କରେଇବ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପରେ ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେ ଭଗବାନ ୟାକୁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ବର ଦେଇଦେଲେ ଆମର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ମାରିବେ କେମିତି ନହେଲେ ତ ଇଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲାଣି। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ କାଢ଼ିବି କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖେଇବା ଠିକ ହବନି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖେଇଦେଲେ ନୃସିଂହ ରୂପଟା। କହିଲେ ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଖିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନଥିଲା। ସେ ରୂପ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ରୂପଟା ଏମିତି। ଏଠି କଣ ନା ସେ ରୂପ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ମିଶିଛି। କୋଉ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅଲିଅଳି ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ଜଣେ ବାରି ପକେଇଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ରହିବେ ଥୟ ଧରି ରହିବେ। କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇ ବୋଲି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବି ଧରିଯିବେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତାକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ଭଗବାନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ସୀମା ନାହିଁ ଏଠି। ସେଇଭଳି କ୍ରୋଧ ହେଇଥିବା ପିତା ଆଗକୁ ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ଜଳାଇ ପାରିବାରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ପଠେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଠିକ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି କହିଲେ ବୋଇଲେ ଯାଅ ଜନମାତ ଶାନ୍ତି କରାଅ ତୋର ତ କାନ୍ତ। ଗଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଫେରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଉଗ୍ର ରୂପ ସେଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସିନା ସେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ରାଗ କେବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦେଖିନି ଭଗବାନଙ୍କର। ସିଏ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ଯାଇକି ପଠେଇଲେ ଆରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତୁ ଏକା ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ କିଏ ଯାଇପାରିବୁ ତତେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁ ଯା ଏଇ କଥା ସମାଧାନ କରି ଆସିବୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରେଇବୁ। ଏଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ଅତି ସ୍ନେହ ଭରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସିଂହ ରୂପ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଛୁଆକୁ ଚାଟନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ଦେହ ସାରା ଚାଟି ପକାଇଲେ ଭଗବାନ। ଚାଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନାହିଁ ମନ ବି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର। ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷକୁ ରଖିଲେ ଥଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀର ଉଗ୍ର ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଉଗ୍ର ମାନେ ଗରମ ଇଏ ହେଲେ ତା ଦେହ ଗରମ ହେଇଯାଏ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଝରେ ତା ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆହୁରି ଉଗ୍ର କରାଇ ଦିଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଛି ଯେ ଥରେ ଜଣେ ମା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆକୁ ନେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରା।
क्रोध समय से माँ स्तन्यपान कराइबारू से क्रोधर जो विषाक्त जिनस रक्त मिसी से स्तन्यपान कर शिशुटी सागे सागे मरीगला माने तार अर्थ हूँ मनुष्य क्रोध समय तार देहर गोटे विषाक्त जिनस झरे जहाँ रक्त उपर आमर गोटे ये अच्छे पुलिस कुकुर जो धरुची मनुष्य को चोर मान पुलिस कुकुर माने मनुष्य डरीगले ता भितर गोटे भयंकर जिनस गोटे सृष्टि हुए सेटा कुकुर को स्मरण करेंगे तार समस्त पाप से दब ना पाप नष्ट एठी जहाँ आम पदे अधे गोटे गोटे देखा कहले धन सत्कुल अबारूप पंडित पण तेज तप बल पौरुष बुद्धि जोग ओज विभूति बार मार्ग ए आदि जेते गुण ग्राम नुहंती विस्तृत से सम आपण जो सतोष हो गले से कौन गोटे जिनस सहित सामान नहीं आपण को खुशी करवा थारू अधिक किछि नहीं स्वभाव सत्य सम दम अहिंसा तप क्षमा धर्म आर्जव दान व्रत धृति शौच सुत आदि कृति द्वादश ब्राह्मण लक्षण वेद वर्णित यह गुण एवं तो विप्र हो जेबे भक्ति न करे कृष्ण भावे जिते गुण थिले मत जदि कृष्णकर भक्त नुहे तार समस्त गुण अकारण हो गला तेणु से कहते आपण होती आग एवं आपणकर जे गुणगान कला से हूँ सब तेणु चंडाल जन्म हो जब मन अर्पाई कृष्ण भाव आत्मा पवित्र विजय करे चंडाल कुल को धरे जड़े चंडाल कृष्ण को भक्त हो गला तार समग्र वंश उद्धार हो जाए तेणु आपणकर महिमा गान करवा हूँ आमर आत्ममंगल एवं तेणु भरोसा पाए मुही ईश्वर महिमा भर्णई यद्यपि नाच देह मोर सकाम भक्त प्रथम से ध्यान करुले जे मु रजा हबार इच्छा नहीं से ध्यान कर तेणु सबुठ श्रेष्ठ भक्त होती प्रहलाद ये सी तुनाथ शरण वत्सल अव्यय आत्मा आदि मूल भगवान तुम जानी सी होती अजर अमर अजन्मा जन्म ही नहांती से एवं निज को निजे सृष्टि करती एवं सी हूँ समस्त सृष्टिर मूल कारण सी हूँ से परम ब्रह्म परमात्मा आम समस्ते हूँ अंश ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातन बोली से घोषणा करते तुम सब तो मोर अंश एणु सी हूँ सबुठार बड़ तांकर देह मन सबू आमरी पाई केवल आमे जमती आमर निजर बुद्धि विवेक मन साधना सबू तांकर पाद तले अर्पण कर देउचु सी मध्य सब बेले आम कथा ही चिंता कर नारद पचारे भगवान आपण क्या ध्यान कर मत जे ध्यान करुँच ध्यान करुँच मोर प्रजा माने मोर भक्त माने मत ध्यान करुँच मोर भक्त मान को ध्यान करुँच जमती डाकुची मुझे भाया डाकुची थे आम आलोचना होता गोपी मैंने बस से कांदा बेले कथा मन पकई भगवान ये बस कांदुं सी हूँ भक्त वत्सल भगवान जे भक्त वत्सल भगवान की जय एठी से सबू तांकर रूप के वर्णना कर असुर हृदय रुधिरे ता अंत पुष्पमाल उरे असुरर मालाटा ये अंत बाहर करी आप हृदय उपरे पकई माला कर विभिन्न प्रकार ये जो अच्छी सबुठाक तुम कृपा हूँ सबुठ अधिक कहले व्याधि रे आर्त हेले जन औषधि हुए शरण मात्र तो पाद कृपा बिने एक ही नुहंती कारण केते रोग व्याधि पड़े औषध दरकार डाक्तर दरकार किंतु तो करुणा बिना से भल हो पार ना डाक्तर मैंने भी कहते डाक्टर स्ट्रिक्ट बट गॉड क्योर्स डाक्तर माने चिकित्सा करते किंतु भल करते डाक्तर तांकर भी से धारणा वर्तमान हो गला
ଏବଂ ସେ କହି ତୋର ପାଦରେ ମୁଁ ଏବେ ଶରଣ ପଶିଲି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ତୋର ଚରଣର ଔଷଧି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ ସବୁବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ସଭା ତଳେ ବସି ଗାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସଂସାର ଚକ୍ର ଷୋଡ଼ଶାରେ କର୍ମେ ଭ୍ରମଇ ଅତି ଖରେ। ଷୋଡ଼ଶାରେ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମା ଏସବୁ ମିଶେଇକିରି ଷୋଡ଼ଶାରେ କୋଉଠି 16, କୋଉଠି 13, କୋଉଠି 15, କୋଉଠି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆଉ ଆଲୋଚନା ଏତେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସ୍ତୁତିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା। ସ୍ତୁତି ପାଠ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ହେବା। ଆତ୍ମାନ ରହି ହୃଦଗତେ ଚଳଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ୍ତେ, ରସ ଲାଳସା ଜିହ୍ବା ଧରେ ତୃଷିତ ତୃଷା ବଳ କରେ, ଉପସ୍ଥ ଧରେ କାମ ଭୋଗେ ଗୁହ୍ୟ ଧରଇ ମଳୋତ୍ସର୍ଗେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କାମ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କାମ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଜିହ୍ବା ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ ଭୋଗ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଯମ କରିଦେଇ ପାରିବା ବୋଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହିଁ। ଏଠି ଆମର ଏଠି ଆହୁରି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସପତଣି ଘରେ ଗୃହସ୍ଥ ରମେ ନିରନ୍ତରେ, ସେଦିନେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆୟତ୍ତେ ନିରତେ ରମେ ଯେଝା ମତେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେ କହିଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏଇ ସଂସାରଟା କେମିତି ପଣ୍ଡୁ ସୁଖ ଭଳି, ତାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଦେହଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଠି କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶେଷରେ କୁଣ୍ଡିଆ ଘାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ପଛରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡୁ ସୁଖ ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କର। ଆପଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବୁ, ସମସ୍ତ କଥା ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏକାନ୍ତ ବାସ ଜପ ବିଧି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି, ଏ ରସ ଅପବର୍ଗ ଅର୍ଥେ ସାଧେ ଯେତେ, ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ମାୟା ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ଥାଇ। ଏ ମାୟା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ତାର ସୁଖ ଠାରୁ ଏଇ ସୁଖ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୋର ରୂପ, ଏ ସବୁଯାକ ଅସତ୍ୟ, ତୋ ରୂପ ହିଁ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ପଡୁଛି ସଂସାର ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗଗନ ସମୀର ଅନଳ ଅବନ୍ୟ ଆଦି ମହାଦଳ, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମାତ୍ରା ସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ଚତୁର ଅନ୍ତରକରଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଷଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ପୁରା ଏ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମାନ ରୂପେ ମାଗ ବର, ଯେ ପ୍ରୀତି ନ କରଇ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଗତେ, ମୋତେ ଯେ ଦେଖଇ ନୟନେ ତାର କି ତପେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ଘେନି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯେତେ ଭାବ ଭଜନ୍ତି ସବ ମୋତେ, ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନେ ବର ଦେଇ ସର୍ବ ଆଶିଷ ପତି ମୁହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋର ଏ ସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମାଗେ, ଯାହା ବର ମାଗିବୁ ମାଗେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଛି ତାପରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ
बर नवा राजी है ना यही कथा सरला ये श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस सहिता सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्रे भगवत स्तव नाम नवम अध्याय दशम अध्याय प्रहलाद अनुग्रह करी अंतर हेले दैत्यारी प्रसंगमय मयबद्ध कथा दशम अध्याय व्यवस्था एथि आ गोटे असुर मयबद्ध कथा आम आलोचना करवा एवं प्रहलाद ये भगवान कहूँ हे भगवान आपण मते बर जाचिले मु लोभीटा बोली भाविले बर जाचिले मते चिन्ह पार्ले नहीं प्रहलाद कहला भगवान को हे भगवान मु बर नेबी कि नहीं मत परीक्षा करने भक्त को परीक्षा करते भगवान सब बेले आपण से परीक्षा कले किंतु आपण परीक्षा न करी जानवा कथा मु हूँ निष्काम भक्त मोर किसी दरकार नहीं एटे भगवान ये कहते जदि भक्त मते बर जाचिवाई कहलु गोटे काम करतु मु कौन सी काम केबे आसक्त हेबी नाही बर लोभरे मोर चित्त मोहर स्वभावे कामे मु आसक्त बर लोभरे मोर चित्त मोहर मन तोर पादे तू मते नकल्प प्रमाद जदि बर देवाक चाहूचु मु सब तोर ये रही मते जमती केबे लोभ हब नाही आवश्यक जिनस जदि मु इच्छा करी आपण मत सब देवे तेरे भक्त भगवान भितर कौन रहा भक्त भगवान भितर खाली देणु नेण रहा व्यवसायिक बुद्धि रहा जे भक्त ताक भगवान किसी देवे से भक्त केबे किसी मागे नहीं भगवान एमती के भक्त केबे हेले भगवान को मुक्ति मध्य मागे नहीं जदि मागे से भक्ति मागे कारण भक्तिर दासी होती मुक्ति जदि भक्त पाखे संपूर्ण भक्ति परिपूर्ण हो गला मुक्ति ता पछे पछे गोड़ाए भक्त केबे मुक्ति चाहे ना से कौन करे सब भगवान पाखे लीला खेला कर कथा चाहे मु मुक्ति चाहे ना वृंदावन जदि के कृष्ण कहला ताको कहबे आलो तो स्वार्थपर हो गलु कहीं कृष्ण ना धरले उद्धार हो मुक्ति हो से मैंने कृष्ण ना धरते नहीं राधे श्याम कहते एवं आउ गोटे हेले राधे राधे कहती से कथा राधा को समस्ते कहले आनु तू केडे स्वार्थपर तते कहते ब्रजर राणी तू हाँ साम्राज्ञी समस्त कहून किए राधा कहबनी कृष्ण कह राधा गोटार उत्तर देले राधे राधे कहले कृष्ण को भल लगे और श्याम श्याम कि कृष्ण कृष्ण कहले मत भल लगे मोर कृष्ण को जोटा भल लगे समस्ते राधे कहले कृष्ण को भल लगे और मोर कृष्ण को जहाँ भल लगे मुझे कथा चाहे से केवे कृष्ण ना धर नुले काले से मुक्ति हो जो मैंने भक्ति प्रधान मुक्ति उपर जोर दिखती से भक्ति को सबुठ श्रेष्ठ बोली कहगला भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने वासना कामना वासना सब दूर करी तुमरी चरणार बिंदुरे मु रही तू ब्रह्म परमात्मा तु ही तू हरि तोते मु नमई एठी कहवा परे भगवान कहले हे प्रहलाद तोभर भलिया निष्काम भक्त जिते अछंती ए जगत रे से माने केबे हेले किछि इच्छा करंते नै तथा मु जाची गोटे बर दउची ए मनवंतर समस्त असुर मानक मध्य तू राजा हबो शेष रे मो पाखरे आसी मो शरीर रे मिस ए कथा कहले अतुल्य भव दैत्य संकुल मध्य रही अतुल्य भव भुंजी तुई तुमते सर्वभूते भज यज्ञ ईश्वर रूपे पूज कर्म विनाशी जोग बड़े साध ए अवनिमंडले एवं रजनी प्रात अंत काले आनंद हृदय निश्चल जे मते सूर्यव तो संगे ये कहीदे भगवान गोटे बरे आमको से बरटा देले प्रभात उठी से तो संगे जदि मते
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ନୃସିଂହ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଜପ କରିବ, ତାର କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଉ ଭଗବାନ ଏସବୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାର ପିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ଯେ କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଥର ତୁ ତୁ ଖାଲି ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନୁ, ତୁ କଶ୍ୟପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲୁ, ମରିଚିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ବିଧାତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ତୁ ଆଜି ତୋର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁରକୁ ମାରିଲି, ତେଣୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ କୂଳରେ ତୋର ଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ଏଟା କହି ଭକ୍ତର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର କାମ ହେଉଛି ପିତୃ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କର, ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର, ତାର ପିଣ୍ଡ ଦିଅ, ଏସବୁ ସବୁ କର। କରିବା ପରେ ନରସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସବୁ କାମ କଲେ। କାମ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଦୂରରେ ରହି ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଓ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ବର ଅଖିଳ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କର, ଭୂତ ଭାବନ ଭୂପ ବିଧି ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି, ଲୋକ ସନ୍ତାପୀ ଈଶ୍ୱର ଏ ଅସୁର ଭୂନାଥ କଲୁ ତୁ ସଂହାର, ଘୋର ତହୁ ବର ପାଇଁ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ବର ନେଇଗଲା ହଇରାଣ କଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ କେବେ ଏମିତି ବର ଦବ ନାହିଁ। ଶୁଣି ବିଧାତା ମଉତ, ଶୁଣ ବିଧାତା ମଉତର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ତପ ସନ୍ତୋଷ ଯେବା ବର ନ ଦେବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତପ ସମାଧି ଯୋଗ ସାଧ୍ୟେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀକି ବରଦାନ, ସର୍ପକୁ ଜହ୍ନେ କ୍ଷୀର ପାନ। ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉପରେ ଏମାନେ ଆସିବେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇ, ରାମାବତାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଏଠି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ, ଯେ ସେ ହଉଛି ମୟଦାନବ। ମୟବଦ୍ଧ କଥା ଗୋଟେ ମୟଦାନବ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅସୁରମାନେ ଯାଇ ମୟଦାନବ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ମୟଦାନବ ସେ ତ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଥ ତିଆରି କଲେ, ତିନି ପୁର। ସେ ରଥ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର, ତା ଭିତରେ ରହି ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସୁରମାନେ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଆସି କାହିଁକି ସେମାନେ ତାର କାରଣ, ଅସୁରମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୟଦାନବ ନିଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠୁ ଜଳ ଝରୁଛି, ଅମୃତ ଝରୁଛି। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଖାଇକି ଆଉ ଥରେ ମରିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଶଙ୍କର ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲାନି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗାଈ ରୂପ ଧରିଲେ, ନାରାୟଣ ଗାଈ ରୂପ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଛା ରୂପ କଲେ। ବଛା ରୂପ କରି 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥିଲା ଜଳ ଆଉ ଅମୃତ ସବୁ ଶୋଷିଦେଲେ। ଅସୁରମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅମୃତ। ଏଇଥର ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଶଙ୍କର ହେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଜିତି ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ।
ସେଇଠି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏଠି ମୟଦତ୍ତ କଥା। ତାପରେ ଏକାଦଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ କର୍ମ ଉପରେ। କର୍ମଯୋଗ ସେ କହିବେ। କର୍ମଯୋଗରେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସାଧି ଯେବା କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଧର୍ମ ସାଧି ଯେବା ଆଶ୍ରମ ଯେବା ବିଧି, କର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତେ ପସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ସମାଧି ତପ ଜ୍ଞାନ ତୋର ସନ୍ତୋଷ ତୋତେ ବେଦ ବର, ଯେ ବିପ୍ର ନାରାୟଣ ପର କିଏ ବା ତାର ଅଗୋଚର। ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଏସବୁ କହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ନାରଦ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ନରହରିଙ୍କୁ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ଅଜନ୍ମା ଜନ୍ମ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ ଏଠି ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭ ହରି ନର ସ୍ୱରୂପେ ଅବତରି, ସଂସାର ଲୋକ ସିଦ୍ଧି କାମେ ସେ ବସି ବଦରିକାସନ। ବଦରିକାସନରେ ବସି ନର ନାରାୟଣ ତପସ୍ୟା କର। ସେ ସମୟରେ ନର ନାରାୟଣ ତପସ୍ୟା ପରେ ନର ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ନାରାୟଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଏଠି ନରନାରାୟଣ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେଷାନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ଏଇ କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟାଃ, ପରୋପକାର ଦୁଗ୍ଧନ୍ତି ଗାଭ୍ୟାଃ, ଏସବୁ ଅଛି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ପର ଉପକାର ପାଇଁ, ଗଛମାନେ ଫଳନ୍ତି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ, ନଦୀର ଜଳ ବହେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରୋପକାରାୟ ଇଦଂ ଶରୀରଂ, ଆମର ଏ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ପରର ଉପକାର। ଯଦି ପରର ଉପକାର ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ 30ଟା ଦୈବୀ ଗୁଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଭକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତା ଚରଣ ଆନନ୍ଦେ ପସନ୍ତି ଶରଣ, ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦୟା ତପ ତିତିକ୍ଷା ସମଦମ କଳ୍ପ, ଅହିଂସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆର୍ଜବ ବିବେକ, ସନ୍ତୋଷ ସମଦୃଷ୍ଟି ସେବା ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଦେବା, କର୍ମେ ନିବୃତ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ମୌନ ଆତ୍ମବିଚାରଣ, ହୃଦୟ ନିରୋଧ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଏ ପ୍ରାଣୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଉତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ଭାଗ ଭୂତ ଅତିଥି ପୂଜଭାଗ, ଆତ୍ମା ଦେବତା ବୁଦ୍ଧି କରି ଏ ଭାବେ ଗୃହ ଥିଲେ ତରି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଅନୁକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏଇଭଳି ବି ଗୁଡ୍, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ହେବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ। ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ କେମିତି ହବା ନା ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଆମ ଦେହ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ଆସୁରିକ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ସଂସାର ରହିବାକୁ କଲେ 30ଟା ଲକ୍ଷଣ, ଧର୍ମର 30ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏଇ 30ଟା ଲକ୍ଷଣକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଗୀତାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାନେ 54 ଠାରୁ 72 ସେଇଠି ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସବୁଠାରେ ଆମର ଦୈବୀ ଗୁଣ ଏବଂ ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ 3 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ। ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବା। ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲେ ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ
ଆମର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବସିବେ। ଆମର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ହବା କି ଆମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆମକୁ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଭଲ ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭବରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଲା, ଏଠି କେତେ କହିଲେ, ଆଉ ଯଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ ହଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଶ୍ୟଜନଙ୍କର ମାନେ କୃଷି ଗୋରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା, ରାଜାର ଧର୍ମ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହାର କ'ଣ ଏସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ବିପ୍ର ଚଳିବ କେମିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଅଛି ଯାଚଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଳୋଚନ, ମାନେ ସବୁ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯାହା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ବାଛିକିରି ନେବ। ହଁ, ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସିନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଚର ସେବା ନ କରିବ, ବିପ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେନିବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିବ ନିତ୍ୟ ବୃତ୍ତିମାନ, ନିନ୍ଦ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ା କଲେଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କଲାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ସବୁ କଲେଣି ସବୁ କାମ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କୋଉଟା ନିଚ କାମ, କୋଉଟା ଭଲ କାମ ନାହିଁ, ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମର। ହଁ, ଏଇ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିଜର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କହିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାର ତାର କର୍ମ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। କରି କେବେ ହେଁ ଚୋରି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା, ଅକପଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇକି କହିଦେଲେ କପଟହୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବେ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଚରଣ କମଳେ ସେବିବ ମନର ନିଶ୍ଚଳେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତିଥି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଗୃହ ମାର୍ଜନ, ୟା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିବେ, ଆତ୍ମମଣ୍ଡ ନିରନ୍ତର ଭୂଷଣ କଜ୍ଜଳ ସିନ୍ଧୁରେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କର୍ମ କରି, ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଜେଇକି ରଖିଥିବ, ଏବଂ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କର୍ମ କରି ବିନୟ ତମେ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ, ବିନୟୀ ହେବାକୁ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ନେହଶୀଳ ଏବଂ ସତ୍ୟଶୀଳ, ଭଜିବ ପତି କାଳେ କାଳେ, ସନ୍ତୋଷ ଅଲୋଭ ସୁଦକ୍ଷ, ଧର୍ମଜ୍ଞ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁସୂୟା ମାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଅନୁସୂୟା ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜପ ପତ୍ର ତାଙ୍କର, ଓଁ ପତି ଦେବତାୟ ନମଃ। ସେ ପତି ଦେବତାୟ ନମଃ କହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ପତି ଦେବତା ନମର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପତିଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏସବୁ ଅଛି, ବିପ୍ର ପାଠ କରିବେ ବିପ୍ର ମାନେ। ଏସବୁ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣ। ଚତୁର ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣରେ ଦି ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଅବଧୂତର ଦେଖିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଏବଂ କେମିତି ଚଳିବ, ଗୁରୁ ଭବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳିବ। 5ଟି ଘରକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ଯାହା ମିଳିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ, ଗୁରୁ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଖାଇବ। ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପ ଅଛି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ମାଗିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ନଦେଲେ ଉପବାସରେ ରହିବେ, ସିନା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ନ ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନ, ନ କହି ମୁଖାବଲୋଚନ, କେଶ ପ୍ରସାଧନ ମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ନାହାନ ବେଶ ଆଦି କର୍ମ, ଗୁରୁ କାମିନୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ଦୃଢ଼ କରି ବଚିବ ଅତି ଦୂରେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂର ରହିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମିତି ରହିବ ନା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କାୟେନ ମନସା ବାଚା ସର୍ବାବସ୍ଥା ହିଁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯୁବତୀ ଜନ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ପୁରୁଷ ଦେହ ଘୃତ କୁମ୍ଭ, ଏଣୁ ଯୁବତୀ ଦୂର କରି ଧର୍ମ ସାଧିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଥା ଲଳିତା ବି ରାଧାଙ୍କୁ
ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଳେ ବିଚଳିତ ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ରାଧା ତୁ ସେ ହେଉଛି ନାଗ ସାପ, ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ହାତ ମାରି ଦେଉଛୁ। ଖଳିକାର ନହି କଳା ନାଗକୁ ଚାଳିଲୁ, ଆଉ ତୁ ହଉଛି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ହେଉଛି ଘିଅ, ଘିଅ ପାଖରେ ହେଲେ ତରଳି ଯିବୁ, ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି ତା କଥା, ଆଉ ସେଟା ସେ କାମ କରନି ତୁ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଯାବତ ନ ଛାଡ଼େ ମନ ତାବତ ଥାଏ ଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମତଭାବ କେମିତି ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଥିବ, ତୁ ମୁଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ରହିବାକୁ ହବନି, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଐକ୍ୟମ୍ ରହିଲେ ଏକା ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେଟା ଗୃହସ୍ଥ କଥା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ଋତୁକାଳେ ଉଚିତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ସରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଗିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲି 25 ବର୍ଷ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରିବି। ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯାଇ ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏ 4ଟା ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ସେମାନେ ବଣ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 4ଟା ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ ବିବାହ ହେବେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଯତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଋଷି ମୁନି ହେଇକି ରହିବେ। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ନ ହେଇ କେବଳ ଭଗବତ କର୍ମରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ମନା କଲେ ଅଥବା ବନସ୍ତେ ପଶିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମତେ ବା ବଞ୍ଚିବ, ଗୁରୁ ଅନଳ ସର୍ବଦେହେ ତୁଲେ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧି କର୍ମ ଯେବା ଆଶ୍ରମ ଯେବା ଧର୍ମ ଯେବା ଏବେ ଶୁଣ ନରପତି ଆଶ୍ରମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇକିରି ଆଶ୍ରମ ରହିପାରିବ ତମେ। ଆମେ ଘରୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇ ରହିପାରୁଛେ। ଏଠି 4ଟା ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ। ବଣ ଭିତରେ ରହିକି କେମିତି କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଘରେ ରହି କେମିତି କରିବ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗତି ବନସ୍ତେ ସାଧି ଧର୍ମଗତି ଅନ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ମୁନି ଲୋକେ ଭକ୍ଷଣ ଫଳମୂଳ ସାଧି। ଏ କରି ମୁନି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଅଗ୍ନି ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର କରିବ ନାହିଁ। ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କର ନା ଯୋଉଠି ଇଏ ରହିଛି ପର୍ବତ କନ୍ଦର, ସେଠି ନିଆଁ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଠି ରହିବେ। ବୃକ୍ଷ ବକଳ ପରିଧାନ କରିବେ, ବାଲୁକା ମଣ୍ଡଳେ ଶୟନ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ 8 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧେ ଧର୍ମ ସାଧିବ ଅପ୍ରମାଦେ, ବେନି ବରଷ କିମ୍ବା ଏକ ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ କେମିତି 12 ବର୍ଷ ରହିବ ଇଏ ବ୍ରତରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ତେବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନ୍ୟାସ କରିବେ। ନ୍ୟାସ କଲାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଗନେ ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣେ ନିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାସୀ ସମୀରଣେ, ତେଜେ ତେଜକୁ ନ୍ୟାସ କରି ଧାତୁ ସମୂହ ଜଳେ ଭରି, ଅନଳ ବଚନ ବିନାଶୀ କ୍ଷିତି କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତରେ କେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ମିଶାଇ ଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କରି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅନଳ ବିନାଶୀ ଅନିଳେ ପବନ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ଗଗନ ଅହଙ୍କାରେ ଭରି ଅଦ୍ୱୈତ ସମୂହ ସଂହାରୀ କରି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଯାଇ ମିଶିଯିବେ। ଇଏ ହେଲା 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 13ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତର ଇତିହାସ ଜାତିର ଧର୍ମ ତ୍ରୟୋଦଶ। ଅବଧୂତ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବେ ଅବଧୂତ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ଅବଧୂତ ଯାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ଯିଏ ଯଦୁକୁ ଅବଧୂତ କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମର 81 ସ୍କନ୍ଧରେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ତ ଆସୁଛି ଅବଧୂତ, ସେ ମତେ ସେଇ ଅବଧୂତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 2 ଜଣ ଗୁରୁ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଅବଧୂତ ଯେ କରିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଦିନକରୁ ଅଧିକ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବଣ ଭିତରେ ରହିବେ, କୌପୁନି ବସନ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବେ। ହଁ, ଯୋଉଟାକି ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନ କହନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ବୁଲିବେ ସବୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ସେଠି ଖାଇବେ ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଜର ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବିକାର ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବିକା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି କରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିକି ବାବା ଯେ ହାତ ଦେଖିବେ ପଇସା ବାହାର କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବିକା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି କରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତର୍କବାଦ ସବୁ ଦୂର କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ପକ୍ଷପାତ ଭେଦ କରିବ, ଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଯତି ଅବଧୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗୁରୁ ଇଏମାନେ ଶିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ କଥା କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁଗୁଡ଼ା ତାପରେ ସବୁ ସମଚିତ୍ତ ଏବଂ ବାଇ ବାଳକ ଚେଷ୍ଟା, ବା ବାଳକ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ରହିଥିବେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଗାଳି କଲା କ'ଣ କଲା କିଛି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇ ଅବଧୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ମୃଗାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ତେଜ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କର୍ଦ୍ଦମେ ସେ ଭୂଷିତ, ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖେ ବିପରୀତ, କର୍ମ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣେ ଲକ୍ଷୀ ନ ପାରେ ଅନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିରେ ଉଠେଇଲେ, କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆଶ୍ରମର କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧରେ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋହର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ, ଜଣେ ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋଗ ନହେଲେ ଦେହ ଏତେ ମୋଟା ରୋଟା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଶରୀର। ଟିକେ ଭଲରେ ନ ରହିଲେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନ ମିଳିଲେ, ସୁଖରେ ନ ରହିଲେ ଦେହ ଏଇଭଳି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ଦୁଶୁଛି, ପୁଣି ମାଟିରେ ବାଲିରେ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିଲା ପରେ, ଏଠି କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ, ତୁ ଧନ ଅର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଏଇଟା, ଧନ ଅର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ଜଣେ ରୋଡ଼ କୋର୍ଟରେ ଶୋଇଛି, ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ କବି ଆସିଲେ ଉଠେଇଲେ, ସେ ଉଠିଲା, ଆରେ ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛୁ କାହିଁକି, ତୁ କାମ କଲେ ତ ପଇସା ଆଣିବୁ ନା। କହିଲା ପଇସା ଆଣି କ'ଣ କରିବି? ପଇସା ଆଣିଲେ ଘର କରିବୁ, ଘର କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବାହା ହବୁ, ବାହା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ ପଇସା ଅଧିକ ଅର୍ଜି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଏ ସବୁ କଲା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି କାମ କରିବି? ସେଇଭଳି କହୁଛୁ ତୁ ପଇସା ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତୁ କହିଲେ, ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ, ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ତୁ ଧନେ କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ। ତୋର ଶରୀର ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ମୌନ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ କହିବାର, ମୁଁ ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଲେ ସବୁ କଥା କହନ୍ତେ, ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି, ତୁ ସେଭଳି ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି କହ ବୋଲି କହିଲେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଧୂତ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି, ତୁ କିଏ? ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କେମିତି ହେଲା? ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟବର, ଜାଣଇ ମହିମା ତୋହର, ସଂଶୟ ନାହିଁ ତୋର ମନେ, ତୁ ଦେଖୁ ନିର୍ମଳ ନୟନେ। ତୋର ନିର୍ମଳ ନୟନରେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ତଥାପି ତୁ ପଚାରିଲୁନି ତ କହିଦେବି। ଯାର ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ବସଇ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାନ୍ତ, ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ହିଁ କହିବୁ, ନ ପଚାରିଲେ କହିବୁ ନାହିଁ।
जे तृष्णा बेले मु जगते भ्रमिली जन्म कोटि सते पूर्व जन्मटा कहते जे जो वर्तमान जो तृष्णार बाहिनी हाँ तृष्णा वाहिनी भववाहिनी तृष्णा नाम ये संसार समुद्र संसार नदी जो बही चलছে এটা तृष्णा से तृष्णा माने इच्छा मनुष्यर प्रबल भाव जो इच्छा कामना वासना डिजायर ये सब नदी समान बहुची या केते पूर्ण करी बोले मते पूर्ण हो नहीं से चेष्टा मु करी कोटि कोटि जन्म मु बुलीची सब आड़े केतना जन्म बुलीची मु केते 84 लाख जोनि भ्रमण करिछि केते थर पशु जन्म केते थर पक्षी जन्म केते थर भयंकर सर्प जन्म केते थर बाघ जन्म इन सब पाइछि केते थर मनुष्य जन्म आसी आसी कहउछन एठी हां भ्रमिली जन्म कोटि सते अशेष जोनि गर्भर वास तेबे हे न पुरिला आस इते बोलिली मथ किंतु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे इते हेला मध्य मोर कामना वासना पुरिला ना अधिक रु अधिक कर्म करी से वासना भोग करबा फल भोग करबा पई मु जन्म ले मोर केबे कौन से शुभ काम करथिली मोर ए जन्म रे सही कथा मत संसार प्रति तृष्णा आसला तृष्णा कटिगला एवं मु बर्तमान बैरागी ए कथा कहले जे गोटे दीटा द्वार अच्छी गोटे स्वर्ग द्वारा गोटे नरक द्वारा मनुष्य को दीटा द्वार कोटा इच्छा करने हम नरक द्वार तो जावाक हेनी खराब काम कले नरक द्वार को जीव थरे थर गला से जान मुझे नरक को जीवी ना स्वर्ग को मत जीवी ना स्वर्ग को गले कौन हम ना से सुख भोग करने पुणी आउ थे आसी जन्म है ये जो कोटि कोटि जन्म हो मातृगर्भ से मोर कटो ना से मु स्वर्ग को भी जीवी ना पढ़ी क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विसंति समस्त कहे यज्ञ जाग यज्ञ कले सकाम कर्म कले स्वर्ग को जीव स्वर्ग भोग कला पुणी आउ जन्म आम सब जिते आज ये बसीचे समस्त स्वर्ग अनुभूति अच्छी आम सब स्वर्ग को जाइए स्वर्ग रे भोग कर भोग वासना ना सुखेच्छा ना भोगेच्छा ना भोगेच्छा सुखेच्छा जार ना सी यही जन्म यही ठारे एवं ऊपर स्वर्ग रे कौन से सुख लाभ करने इच्छा करना सी कौन इच्छा कर केवल भगवान को चरणाबिंद बिंदरे लीन हवा इच्छा से कहले हाँ इंद्रिय सुख भोग आसे अनंत नरक विश्राम देशु गला हेणु कृष्णकर प्रसाद रे निवृत्ति कर्म जोगरे बोलुची एवं प्रारब्ध भोग संकल्प भोग हमर नाही केवल प्रारब्ध भोग बन बुंधुची एवं आत्मार अर्थे मुई संकल्पे भ्रमई विविध काम्य कर्म भजे आत्मा रहित न सुमरे काम्य कर्म कले आत्मार सुख हुए नाही कि मनुष्य कौन करुचे ना गोटे जगह जल अच्छी किंतु चारिआडे तार गछ उठी जाइए हाँ पानी रे जो गछ उठी गछ उठी जाइए जलटा घोड़े जाइए मनीष देखु नहीं पाखे अच्छी एटा दूर को जाऊँगी जोटा मृग तृष्णा जल ना जल परी दिशुची ता पछरे गोड़े अर्थात ये संसार रे मनुष्य ता भितर जो भगवान अच्छा से भगवान के पाखे पहुँचा इच्छा न करी दूर रे खोजुची भगवान को दूर रे सुख खोजुची दूर रे शांति खोजुची दूर रे बाहर कौन जगह शांति मिल ना शांति मिल केवल निजर शरीर भितर एवं से मनुष्य मुक्त हो पारना इे सियाड़े घूरी बुलूची मते मोर दीटा गुरु ता भितर कहले जे मनुष्य धन अर्जापी चेष्टा करुच्ची केते धन अर्जिब धन अर्जी अर्जी कौन कर शेष किए हेले नहीं जीव सेटा स्वर नहीं जीव ना अग्नि रे पड़ी नष्ट हो ना क्या देदेव ना छाड़ी दे पड़े पालन कले सी प्रतिफलित हम आ गोटे आश्रम कि आश्रम बदल ना आम गृहस्थ आश्रम अच्छे तो अच्छे आम
आसीपारनु बानप्रस्थ को किंतु बयस अनुसार जे 50 नेला से बानप्रस्थी 50 रु 75 बानप्रस्थी 75 जार हे गला से सन्यासी हम वीरकिशोर बाबू 75 हे गला सन्यासी बर्तमान आपनकर सन्यासी जीवन जो मैंने 80 90 वर्ष हेले से अति सन्यासी मत अति आश्रमी आश्रम सब ऊपर को पलैले विधान 14 अध्याय बखाण युधिष्ठिर पचार आप एत कथा सब कहले अवधूत कथा कहले बानप्रस्थ कथा कहले सन्यास कथा कहले बर्तमान गृहस्थ धर्म कथा कहतु बोल नारद कहते देखो जहाँ आम करुचु जदि करूना एटा करू अति सरल कथा अति सरल भाव में बुझे एत सरल भाव में आउ कि बुझार ना गृहस्थ रजनी प्रभाते शुचि निर्मल शुद्ध चित्ते स्मरब नारायण नाम हरि गोविंद कृष्ण राम पुरुषोत्तम दामोदर विश्वसंभव विश्वम्बर ये आदि पुण्य श्लोक जेते दाम कीर्तन प्रभाते कृष्ण अर्पण नित्य करी गृहस्थ श्रम गृह कर सकाल उठिले भगवान नाम नेले आम शुद्ध नित्य कर्म जहाँ सारे नित्य कर्म सारा भगवान पाखु आसिले आम जो भगवान को रखीचे जो घर पूजा घर से पूजा घर भितर आसी भगवान पूजा सेवा कले से बसिले आम ध्यान कले जप कले आसन कले प्राणायाम कले तापरे एवं कीर्तन कले ये सब सरिबा परे आम बाहर जलजोग कले आप दैनिक गोटे सूची कर दिंतु कर्म निर्घंट कर दिंतु गोटे टाइम टेबल समस्ते आम सब तो दिव्य जीवन संघ वाला प्राय टाइम टेबल उपर प्राय समस्ते चलती जो मानकर मोर भली जो मानकर स्वास्थ्य खराब से टाइम टेबलटा मानि पारती नहीं तो समय एपट सेपट हो जाए ना आमर प्राय समस्ते टाइम टेबलटा हूँ मुख्य कर्म मानने सूची घंटा 4टा बेले समस्ते उठे 4टा बेले उठे स्नान इत्यादि करेंगे तब जप ध्यान कीर्तन सब करेंगे जो मैंने सेना सेवक से भगवान पूजा करेंगे मंदिर में आ घरे आमर जहाँ थी पूजा करवा आमर जो 5 यज्ञ करने कथा आम करवा हम 5 यज्ञ भितर बर्तमान पितृयज्ञ देवयज्ञ ऋषि यज्ञ नृयज्ञ माने भूत यज्ञ और नरयज्ञ आम करुचे सब आम सका उठिले ये जो पूजा कले यहाँ देवयज्ञ पानी देले से पितृयज्ञ श्राद्ध इत्यादि कले से पितृयज्ञ एवं आम जो ये सब गुड़ा गीता भागवत सब पढ़ले है ऋषि यज्ञ ऋषिंकर ग्रंथ पढ़ीगला ऋषि यज्ञ एवं काउ पक्षी कुकुर एम सब खाया देले भूत यज्ञ और मनुष्य को खाया देले नृयज्ञ ये 5टा यज्ञ आम सब करने हम एवं से कथा वर्णना कर भगवान नाम संकीर्तन तापरे अन्य मान घर भितर जो मैंने अच्छा से मानकर सेवा है भगवत सेवा हाँ एवं घर नित्यकर्म एवं भ्रात श्रुद तातमात ज्ञाति बांधव दारासुत चिबा इच्छन्ति जे बोलती जे भाव जे जहाँ चाहिए सेवा करने घर भितर भगवत पर संसार आमर गोटे अच्छी गार्ड फास्ट वर्ल्ड नेक्स्ट योर सेल्फ लास्ट प्रथम भगवान द्वितीय संसार तृतीय तुम्हें प्रथम भगवत कथा देख तापर घर संसार कथा देख तापर निज कथा देख एवं ये कहते जो मैंने अच्छा घर भितर से कथा बुझब जावत देहे प्राण थी तावत संतोष बंचब यहाँ गोटे भल मन रखु संतोष आ चिंता बेसी करना कौन जिनस क्या चोरेब ना एवं जिते बाहर अच्छा कपि मखिका उष्ट खग मुष्टिक गधर्व जे मृग उरग पतंगाती जेते ताहांको पुत्र प्राय चिते समस्त बाहर उनको निजर पुत्र स्नेह कर माने कहीं ना समस्त देहरे भगवान समस्त देहरे भगवान आम देहरे भगवान से पुत्रवत देखिब एवं त्रिवर्ग कष्टे न साधिब त्रिवर्गटा गोटे आम चतुर्वर्ग करुचे धर्म अर्थ काम मुख्य धर्म अर्थ काम मुख्य असुर मान गला त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम अर्थ आ काम है धर्म किंतु आमर धर्म हूँ अलग धर्म पाई आमे अर्थ संग्रह करूँ धर्म पाई आमे काम भोग करूँ
କାମନା ବାସନା କରୁ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବାଟକୁ ଯାଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ହେଲେ ତ୍ରିବର୍ଗ ସାଧନା କରିବ ନାହିଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧନା କରିବ ଆଉ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ପରପୀଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବ विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपकेत पंडित समदर्शिन समस्त को समान भाव देखिए सब हे समान सब में एक प्राण त्यजते अभिमान हरिनाम गाओ एभली समस्त को समान देखिब एवं विभिन्न पर्व पर्वाणी पालन करिब एवं पवित्र दिन रे विभिन्न ये भगवत सेवा करिब सेवा कले तुम बहुत लाभ पाइब एवं जमीक आम कार्तिक मार्गशीर गुरुवार करते कार्तिक पूर्णिमा बाघ पूर्णिमा ये सब गुड़ा पालन करते सब पालन कर भगवान जो अच्छा से जाकि तुम्हें स्नान कर दर्शन कर ब्राह्मण सेवा कर ब्राह्मण सेवा विष्णु सेवा सहित समान एवं तीर्थस्थान बुल पुष्कर आदि सरोवर प्रभास करू जमी ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्य कुरु आम जल संस्कार कला एवं कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणी च एतानि पूर्ण तीर्थानि अस्मिन् स्नान काले भवन्तु स्नान कला बेले आम से भगवान को सब दर्शन करिवो एवं ब्राह्मण को सब सेवा करिवो भगवान को कृष्ण को सब पूजा करिवो कृष्ण को सब हृदय भितर रखिथिबो एई उपदेश देले आमर गृहस्थ धर्म पंचदश वर्णाश्रम यहाँ वर्णाश्रम कथा कहले यही वर्णाश्रम हूँ घरे रही वर्णाश्रम पालन करुचे से भाई आपको कहवा आ गोटे 10 मिनट भर यहाँ युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ सरला से यज्ञ नारद आसते नारद को से कथा पचार नारद से कथा कहते ये सब कथा जो पचारे कौन कौन दरकार ना तपसाधने जे प्रतिष्ठ ब्राह्मण केवा धर्मनिष्ठ वेद पठने कार सिद्धि के ज्ञान अबा जोग ब्राह्मण मान अच्छा किए सकाम कर्म करती किए निष्काम कर्म करती किए जोग करती किए यज्ञ करती से भाई से सेवा करने हम आ पितृश्राद्ध करने हम पितृश्राद्ध जब ज्ञानी पुरुष मिले भोजन दवा हम आई जिते विप्र मान को निज धर्म करते श्राद्ध डाक ये सब गुड़ा निश्चित भाव में श्राद्ध कर्म कर आजिकल आम एमती असुविधा पड़े जो श्राद्ध करने के राजी होना मुझे पिंड दे पलि आसी गोटे बड़ सान से पिंड दे पलि आसले आउ तीर्थक श्राद्ध करवा दरकार नहीं कि जो श्राद्ध कले सब घरे पिंडदान कर आम विभिन्न स्थान तीर्थर जा पिंड दौचे कहले आम गोटे धारणा जे तीर्थर पिंड देले श्राद्ध दरकार नहीं कि तीर्थर पिंड दान देले घरे श्राद्ध करने ये सब से आसती श्राद्ध दिन में आसी आमको आशीर्वाद देकर जाते एवं ब्राह्मण पितृभूते स्वजन आदि बंधु जुते स्वजन मान को सब अतिथि आम तो ये कहले जे प्रथमे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भाव एवं सब अतिथि आमर विष्णु देखो इंद्रिय अर्थ घृत ढाली ज्ञान यज्ञ दृढ़ कर आत्मसंयम अग्नि जाली आत्मसंयम आमको इंद्रिय मान को संयम करने पड़ो इंद्रिय संयम न कले चित्त शुद्धि हम ना चित्त शुद्धि ना भगवान आमर शरीर भितर सुखरे बसी पारे ना आमको दर्शन देवे ना तापरे देले जे धर्मे स्वधर्म को बाधा विधर्म छाड़ी जानी छाड़ श्रद्धा जे धर्मे पर विधि से धर्म केवे न सके स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयाव किए बुझेला ना तुम यहाँ भल ना आ गए भल धर्म भल कहले के शुणव ना निज धर्म के छाड़ब ना स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयाव ये करी निजर ये छल धर्म बोली कहते अन्य मान को आमर आश्रम धर्म छाड़ी से ही कथा आम करवा ना सब धन पैसा पछरे गोड़ेब ना जहाँ मिलला संतोष निजर आवश्यकता पूर्ण हो गले से संतुष्ट रहा हम से रोने अधिक रु अधिक आम इच्छा करुचे
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମହୁମାଛି ତ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗାଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ି କିଣି କିଣି ତାର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରଖିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଦୁଇଟା ମାର୍ଗରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ। ତାପରେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏସବୁଥିରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ସୋମବୁଦ୍ଧ, ଦରସ, ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ ପିତୃ, ଏଇଠି ଭାଗବତ ଇଏର ଗୀତାର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପିତୃଯାନ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ମାର୍ଗ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କୁ ଦହନ କଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତାକୁ ଦିନରୁ ନେଇକି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମରିଥିବେ, ସେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମରିଥିବେ, ଦିନରେ ମରିଥିବେ, ଉତ୍ତରାୟଣରେ ମରିଥିବେ ବୋଲେ ସିଏ ଶୁକ୍ଳ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆକୁ ଗୀତାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏବଂ ରାତିରେ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ବା ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାପରେ ହରି ବିଷୟ, ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ ହରି ବିଷୟ ସମର୍ପିଲେ ବିଷୟ ମାହେରୁ ଉତ୍ତରେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱୈତ ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସୂତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, କାମ, ଲୋଭ ସେସବୁରେ ସେ ଯେ ମଣିଷ ରହେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟ ତୁ ନିସ୍ତରୀ, ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷୀ ମହାଜାଗ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ ଏବଂ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁମାୟାରେ ଭ୍ରମି ହୋଇ ପୂର୍ବକଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମୁଁ ଥିଲି ଗନ୍ଧର୍ବ। ଏଇଟା ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା। ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ ଉପବରହଣ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରାକୁ ଧରିକିରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାଚ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ତମ ଯୁବତୀ ସହିତ। ନାଚ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ନାଚ କରୁଛି ବୀଣା ବାଦନ କରି। ଆପ୍ରୁତ ଅପସରା ମାନେ ଘେରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ହସ୍ତନିବେଶୀ ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ। ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପଚିତେ ଦେବହେଳନ କର୍ମ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଏଠି ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତୁ ଶୂଦ୍ର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ। ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀ ଦାସୀର ପୁଅ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ। ଦାସୀର ପୁଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କେତେଜଣ ସେଇ ଜଣ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦାସୀ ଯାହା ମିଳିବ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଇ ସେ ଟିକେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ 4 ମାସ। ସେ 4 ମାସ ନାରଦ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ବଳିଲା ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପରେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେଦିନ ପରେ ପଳେଇଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମା ଥିଲେ, ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ପାଘାତରେ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲି। ସେ ଚାଲିଲେ, ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଲେ, ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ପାଇଲି ଏବଂ
मौन व्रत तप आदि निश्चल धारणा समाधि निर्मल भक्ति उपसंग निर्वाण लभे जार नाम सात्वत जनकर पति से हरि हो आम कही से ये कले उद्धार हो गले पुणी स्वर्ग को गले पुणी से ब्रह्मांकर मानस पुत्र ही जन्म वर्तमान नारद होती ब्रह्मांकर मानस पुत्र ए भीतर से विभिन्न जन्म धारण कर श्री सुकवाच एमंते देव ऋषि वाक्ये पंच पांडव एके एके कृष्ण चरणे पूजा कले नारद पादे प्रणमिले नारद उठिण तक्षणे नमिले श्रीकृष्ण चरणे श्रीकृष्ण आज्ञा घेनी सिरे तक्षणे अंतर्ध्यान हेले एमंते दक्ष कन्या गर्भे जेते उपचिले दानवे देव दानव आदि जेते पूर्व मु कही अछि तोते एबे कहिली तोते भावे जे जहि देवता दानवे सर्व कहिली तो अग्रते राजन सुन एक चित्ते हरिचरित भागवत नृसिंह चरित अमृत सप्तम स्कंदे भागवत सुपुण्य प्रहलाद चरित देहा श्रुति पथे शुणे मन वचने परिमाणे कुहंती माया रे हुनुहंती माया रे मोहित भणई दास जगन्नाथ शुणे संसार तर प्राणी सुजन हिते मुहि भणी संसार दुख दुखे थाई मुढ़े करिवे गाई इति श्रीमद्भागवत महापुराण पार्वती सहितां दैवयासिकां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 5 अध्याय।